سرکار اپنی جگہ سے فوراً ہٹے اور جا کے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑا اور سینے سے لگا کے کہنے لگے یا اللہ تو نے اسلام کو ایک شیر تو دے دیا ہے، دوسرا شیر بھی عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ یہ اسلام کی تاریخ ہے کہ یا اللہ ایک شیر تو دے دیا ہے، دوسرا شیر بھی دے دے۔ وہ دوسرا شیر کون ہے؟ ہاتھ اٹھ گئے نبوت والے، وہ کہنے لگے یا اللہ یا تو عمر ابن حشام دے دے یا عمر ابن خطاب دے دے۔ مقدر بلند تھا حضرت عمر کا۔ جس دن یہ دعا میرے نبی نے مانگی وہ دن بدھ کا تھا۔ کون سا دن تھا؟ بولو، جن کے بند ہیں وہ رکھیں اپنا بند۔ ہاں، نبی کو کسی کا احسان نہیں چاہیے۔ کون سا دن تھا؟ بدھ کا دن۔ اللہ سلامت رکھے، اب بولے نہ بولے۔ بدھ کا دن امیر حمزہ ایمان لائے، مکے میں باتیں ہونے لگی، کہنے لگا اب اسلام کیسے روکا جائے؟ اب تو حمزہ بھی ایمان لے آئے، اور امیر حمزہ کی بہادری کے آگے کسی میں دم تھا کہ ٹک جاتا؟ بڑے اچھے اچھوں کے پسینے چھوٹتے تھے۔ لوگ کہنے لگے اب تو اسلام اور تیزی سے بڑھے گا۔ باتیں ہونے لگی مکے کے گھر گھر میں باتیں ہیں، دین کیسے روکا جائے، دین کیسے روکا جائے، اسلام کے بڑھتے قدموں کو کیسے روکا جائے۔ ہر گھر میں یہ باتیں ہو رہی۔ ایک گھر کے اندر 26 سالہ جوان ہے، نام عمر ہے، اپنے گھر کے چکر لگا رہا ہے، سوچ رہا ہے اسلام کے بڑھتے قدموں کو کیسے روکا جائے۔ پھر دل ہی دل میں فیصلہ کیا اسلام کو ایسے نہیں روکا جا سکتا، چلو آج بانی اسلام ہی کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ پھر خیال آیا کون ہے جو بانی اسلام کا سر قلم کرے گا؟ یہ سوچ کر کے پھر آپ سوچنے لگے کسی میں ہمت نہیں ہے۔ پھر فیصلہ کیا عمر چل خود چل کے سر قلم کر دے۔ اللہ اکبر، یہ سوچ کے گھر سے نکلے ہیں۔ صاحب مکے کی گرمی بڑی سخت تھی، جب لوگ چلا کرتے تھے نا تو دیوار سے لگ کے چلا کرتے تھے، اس کے سائے سے چپک کے چلا کرتے تھے تاکہ سورج کی گرمی سے بچ سکے۔ لیکن آج عمر کا غصہ اتنا تھا کہ دیوار سے لگ کے نہیں چل رہے ہیں، بلکہ بیچ راہ میں ہاتھ میں تلوار لیے جا رہے ہیں۔ راستے میں نبی کے غلام سے ملاقات ہو جاتی ہے، جس سے ملاقات ہوئی کہنے لگا عمر کدھر جا رہے ہو؟ کہا کہ بانی اسلام کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں۔ ابھی جس نے ٹوکا ہے ان کا اسلام ظاہر نہیں ہوا ہے، چھپ کر کے اسلام کا انہوں نے کلمہ پڑھا، دین انہوں نے حاصل کیا ہے۔ اللہ اکبر، کدھر جا رہے ہو؟ بانی اسلام کا سر قلم کرنے۔ اتنا سنا دیوانہ ہنسنے لگا۔ بانی اسلام کا سر قلم کرنے؟ کہا ہاں۔ کہا ان کا سر قلم کرنے جا رہے ہو، پہلے اپنے گھر کی بھی خبر لے لو۔ اتنا سنا کہنے لگے کس گھر کی بات کرتے ہو؟ کہا جس نبی کا تم سر کاٹنے جا رہے ہو تمہاری بہن اسی کے نبی کے نام پہ اپنی جان کا سودا کر بیٹھی ہے۔ جس نبی کا سر قلم کرنے جا رہے ہو تمہارا بہنوئی بھی اسی کے نام پر اپنی جان کا سودا کر بیٹھا ہے۔ اب جو غصہ نبی کی ذات پر تھا وہ پلٹ گیا بہن بہنوئی کی طرف۔ آئے بہن کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے قرآن کی آواز آئی۔ ایک طریقہ ہوتا ہے پیار سے دروازہ بجانے کا، ایک ہوتا ہے غصے میں دروازہ بجانے کا۔ غصے میں دروازہ بجایا، بہن سمجھ گئی عمر آ گئے ہیں، آواز دے کے کہنے لگے دروازہ کھول۔ فوراً بہن نے دروازہ کھولا، جو قرآن پڑھا رہے تھے ان کو چھپا دیا گیا۔ بہن نے دروازہ کھولا، عمر نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، بہن پہ وار شروع کر دیے، مارنا شروع کیا۔ بہن پٹتی جا رہی ہے، نبی نبی کی صدائیں لگاتی جا رہی ہے، پٹتی جا رہی ہے۔ آخر میں جب خون بہنے لگا، بہن نے کہا تھا عمر جیسی اتنا کہا عمر، حضرت عمر کے ہاتھ تھم جاتے ہیں۔ حضرت عمر سوچ رہے تھے شاید اب مجھ سے کرم کی بھیک مانگے گی، یہ کہے گی عمر رحم کر دے، جو تو کہے گا وہ ہوگا۔ لیکن حیرت نہ رہی عمر کو، اللہ اکبر، عالم عجیب تھا۔ جیسی ہاتھ عمر کے رکے ہیں، حضرت عمر کی بہن نے کہا تھا عمر کیا سمجھ رہے ہو، کیا تم سے میں اپنے اوپر کرم کی بھیک مانگوں گی؟ کہا کہ پھر کیوں روکا گیا ہے؟ تب حضرت عمر کی بہن نے کہا تھا سنو عمر، تم بھی خطاب کے بیٹے ہو، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، تم عمر ابن خطاب ہو، میں فاطمہ بنت خطاب ہوں۔ اگر جرت تمہیں آتی ہے تو جرت مجھے بھی آتی ہے۔ اگر تم نے یہ سوچا ہے کہ اس وقت تک ماروں گا جب تک دامن نہیں چھوڑے گی، تو میرا بھی یہ فیصلہ ہے، جان دے سکتی ہوں دیا ہوا ایمان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت اسلام۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا کہ دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ کیا بات ہے اللہ اکبر کا عمر، تو عمر ابن خطاب ہے، میں فاطمہ بنت خطاب ہوں۔ سوچ لے کیا کرنا ہے، نہ میں اپنا ارادہ بدل سکتی ہوں نہ تو اپنا ارادہ۔ حضرت عمر نے اتنا سنا، کہنے لگے فاطمہ، عمر وہ ہے جس کے سامنے مکے کا بڑا بڑا سردار نہیں بولتا، تو بتا تجھے یہ جرت کس نے دی ہے؟
तू औरत हो के इतनी बोल रही है? हजरत फातिमा बिन्त खत्ताब ने कहा था, उमर तूने मेरे महबूब का चेहरा सही से देखा नहीं है। बेशक क्या बात है। अगर देख लेगा ये सवाल ही नहीं करेगा। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, उमर के दिल में अजीब कैफियत तारी हुई। कहने लगे, बहन फिर बता वो कुरान कौन सा है जिसे तू पढ़ रही थी? मुझे भी दे, मैं भी देखना चाहता हूँ। हाँ साकिब, अब कुरान का मौजज़ा देखो। यहाँ तक फातिमा बिन्त खत्ताब का कमाल है, अब कुरान का कमाल देखिए। कहा, बहन बता तो सही, ला वो कुरान मुझे दे दे। इतना सुना, बहन कहती है, उमर तू नापाक है, हमारा कुरान पाक है। नापाक आदमी पाक कुरान को हाथ नहीं लगा सकता है। अगर कुरान को छूना चाहते हो तो गुस्ल करना पड़ेगा। का बता गुस्ल कैसे किया जाता है? खत्ताब की बेटी फातिमा ने गुस्ल का तरीका बताया है। अब उमर गुस्ल कर रहे हैं। गुस्ल में सिर्फ मैल नहीं धुल रहा था, उमर के दिल का कुफ्र भी धुलता जा रहा है, कुफ्र भी धुल रहा है। अल्लाह अकबर। गुस्ल मुकम्मल हुआ। का अब लाओ मेरे हाथ में कुरान दे दो। तो कुरान की वो आयतें जो किसी चमड़े पे लिखी हुई थी या किसी तख्ती पे लिखी हुई थी, फातिमा बिन्त खत्ताब ने उमर के हाथ में ला के रखी है। जैसी हजरत उमर ने हाथ में वो आयतें ली हैं, पहली निगाह उमर की लफ्ज़ ताहा पे पड़ जाती है। लफ्ज़ ताहा पे नजर का पड़ना था, बस कमाल हो गया है। अब हजरत उमर कुरान को पढ़ते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। बदन कांपने लग जाता है। कहते, फातिमा अब देर न कर, मुझे भी उस महबूब की चौखट पे ले चल जिसने तुझे ये मुबारक कुरान ला करके दिया है। अल्लाह अकबर। अब देखो तो सही, दारे बनी अरकम है, इस्लाम का पहला मदरसा है जहाँ पर छुप करके लोगों को दीन सिखाया जा रहा है। हजरत उमर फारूक आजम ने उसी दारे बनी अरकम का रुख किया है। जब चलने लगे, लोगों ने कहा, आका उमर आ रहे हैं, हाथ में तलवार है, इरादा अच्छा नहीं लग रहा है। हजरत अमीर हमजा कहने लगे, आने तो, अब हमजा आ गया है। अगर नीयत अच्छी होगी तो इस्तकबाल किया जाएगा, और अगर नीयत खराब होगी तो गर्दन भी उसी की होगी, तलवार भी उसी की होगी, उसी की तलवार से उसी की गर्दन कलम करूंगा। ये कहने के बाद हजरत अमीर हमजा चुप हो जाते हैं। इतने में हजरत उमर दरवाजे पे आए हैं। जैसी आयत दस्तक दी है, दरवाजा खुला, पहला कदम उमर ने रखा था कि दो सहाबा आगे बढ़े हैं। उन्होंने दोनों बाजुओं से हजरत उमर को पकड़ा। मेरे नबी ने फरमाया, छोड़ दो उमर को। जब छोड़ दिया गया, उमर करीब आए हैं। मेरे नबी अपनी जगह से उठ के खड़े हुए हैं, और उठने के बाद आपने अपना दाना हाथ हजरत उमर के दिल के ऊपर रखा, और रखने के बाद फरमाया था, अस्लिम या उमर, ए उमर इस्लाम कबूल कर ले, ए उमर इस्लाम कबूल कर ले। इतना कहना था, कदम पकड़ के रोने लग जाते हैं। कहते, महबूब आप कलमा पढ़ने की बात करते हो, आज के बाद उमर आपके कदमों से जुदा नहीं होगा। अल्लाह अकबर। हजरत उमर ने कलमा पढ़ा है। उसके बाद अगला सवाल मेरे नबी से करते हैं, या रसूल अल्लाह बताइए, क्या हमारा दीन सच्चा है? मेरे नबी ने फरमाया था, हाँ। क्या हमारा कुरान सच्चा है? नबी ने फरमाया, हाँ। फिर हजरत उमर ने कहा था, या रसूल अल्लाह, जब हम सच्चे हैं तो छुप के इबादत क्यों करते हैं? मेरे नबी ने फरमाया था, उमर वक्त की नजाकत को समझो, वक्त के हालात के तकाजे को समझो, इसलिए छुप के इबादत की जा रही है। हजरत उमर ने कहा था, या रसूल अल्लाह, अब इबादत छुप के नहीं की जाएगी, बल्कि इबादत खुल के की जाएगी। अब उमर आ गया इस्लाम के दामन में। इतना कहना था। हजरत उमर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अब नमाज हरम में अदा की जाएगी। आओ जरा तारीख उठा करके इस्लाम की देखो। हजरत उमर चले हैं तो मुसलमान अब हजरत उमर के साथ 40 की तादाद मुसलमानों की हुई है। दो सफ़े मुसलमानों की बनी है। एक सफ की क़यादत हजरत अमीर हमजा कर रहे हैं, दूसरे सफ की क़यादत हजरत उमर फारूक आजम कर रहे हैं, और बीच में नबियों का सरदार चल रहा है। हरम काबा की तरफ जा रहे हैं, उमर के हाथ में तलवार है। कहते जा रहे हैं, अगर किसी को बच्चे यतीम कराने हैं तो उमर के मुकाबले में आ जाए, अगर किसी को बीवी को बेवा बनाना है तो उमर की तलवार का सामना करे। ये कहते जा रहे हैं। अब जैसी पता चला है कि उमर ने नबी का कलमा पढ़ लिया है तो कुफ्र कमरे के अंदर बंद हो गया था। हिम्मत न थी जो कोई सामने आ जाता। जब कोई सामने न आया, हजरत उमर गए हैं, हर जालिम के दरवाजे पे गए, दस्तक देते, आवाज आती, कौन? कहते उमर आया है। इतना सुनना होता, ऐसा लगता था जैसे सबकी रूह निकल गई है, सन्नाटा फैल जाता। और उमर कहते, आओ, हिम्मत हो तो जरा घर से बाहर निकलो, आज से पहले कलमा पढ़ने वालों को सताया है, आओ आकर के आज कलमा पढ़ने वालों का मुकाबला करो। ये उमर गलियों में नारे लगाते घूम रहे हैं, गलियों में नारे लगा